જ્ઞાનાભ્યાસમ દદતમજશ્રમ ભગવતઃ પવિત્રે સંપ્રાપ્તમ સ્થિતિમતિવરૈકાંતિકવૃષે નંદમ સારમ. સ્વામિનારાયણ હરે. પ્રથમ તો સર્વ સંકલ્પને પડતા મૂકીને એકાગ્ર ચિત્તે થઈને શ્રીજી મહારાજ પુરુષોત્તમને સંભાળીને એમ ધારવું જે સ્વામી વાતો કરે છે ને આપણે સાંભળીએ છીએ તે પ્રમાણે સાંભળવી અને અંતરમાં તપાસ કરતા જવું અને કહ્યું છે તેમ સમજીને અનાદિ મૂળ અક્ષર મૂર્તિ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ વાત કરી. પ્રકરણ 12ની 209મી વાત છે. સત્વ, રજ અને તમ. તેમાં રજ અને તમની વાસના ટાળવી તે તો ગિરનાર ઉખેડવા જેવું કઠણ છે. અને ગમે એટલો ખાધાનો પ્રસંગ થાય અને બીજો ગમે એટલો પ્રસંગ થાય પણ કોઈ રીતે જીવ ફરે નહીં, એ શૂરવીર ભક્તના લક્ષણ છે. જે કોઈ ગુણ આવ્યા છે તે આ સત્સંગમાંથી આવ્યા છે. અને પછી એવા સારા ગુણ મૂકીને માહી માહી કજિયા કરે ને ટંટા કરે ને શબ્દે કરીને કોણ વિક્ષેપને ન પામે? તે તો ભગવાન કે એવા મોટા અંતર્યામી હોય તે વિક્ષેપને ન પામે. શબ્દ તો એવા છે જે માવા ભક્તને માથે સંસ્કાર કરાવ્યા હતા. નાગર રામજી જીકારનો દીકરો મરી ગયો તે હીરબાઈ કહે માવા ભક્તે મુવો કયો તેથી મરી ગયો. અને એ હીરબાઈનો પક્ષ લઈને બોલ્યો કહેવાય. ને સિદ્ધાનંદ સ્વામી નદીએ વાત કરવા જતા તેમાં કેટલાક સંસ્કાર કરાવ્યા. માટે શબ્દે કરીને જો કોઈ મોટાનો અવગુણ આવે તો જીવ બગડી જાય અને ભૂંડું થાય. ચેપ્ટર 12, 209. સત્વ, રજ એન્ડ તમ. These are the these are the three primordial feelings. Sattva is the one with divinity, Raj is the one with the creativity, and Tam is one with the ignorance. So in that creativity, that is the creativity towards the worldly things, and Tam, which is the ignorance of your own liberation, those two things and their impressions to remove is just as difficult as removing the big mountain like Girnar. When there is a question of eating or the sense of eating, taste, and all other events, when something happens and your soul doesn't get tempted, that is only a very brave devotee who can do that. And all these good qualities have come, that has come in a person because of the satsang. Then, and when we are in satsang and such good qualities we do know, and we put it aside and we fight in between and we make big issues about it and we say bad words to other people, and those things bring deflection to ourselves. Who would not get deflected by it? Only and others. And who would not get deflected or distracted by it? Only a god or a very great saint would not get distracted by it. And the words are such that even a devotee who was a very great devotee like Mava Bhakta also got a bad accusations from other people. There was a devotee named Nagar Ramji Jikar. His son died, and the lady named Hirbai said that Mava Bhakta said Muo, means he just gave us a bad word to him, and that's why he died. So when the other satsangis who had no concern with this
thing started saying that yes, Hirba is right. And whoever says like that, they would have taken a bad feeling towards Mava Bhakta. Siddhanand Swami used to go to take a bath towards the river, and he used to talk there good things about God. And also, somehow, with his talks, lot of people got a different different impressions. And so, when we do things like this, and we take words, and we take the words, and we take bad feelings towards saints and devotees, then our soul gets very bad. It does not, it stops its progress and start regressing. Sajanand Swami Maharaj Ni Jai. જો સરસ પહેલાં શું કરવું છે? જમવા આપવી છે થોડી બધાને? બધાને કેક આપવી છે? પહેલી આપવી છે બધાને? જમતી વખત આપવું છે ભલે. આજે તો અમારા પહેલાં નવીનભાઈનો બર્થડે છે. સો અમારા બધા નવીનભાઈના સગા સંબંધીઓ બી આવ્યા. અમારા કલ્પનાબેન ને નિશાબેન ને રાજેશભાઈ ને તુષારભાઈ ને બધા આવ્યા. એ બી સરસ થયું આજે. આજે સાથે સાથે અમારા મોટી બહેનનું બી આખું કુટુંબ આવ્યું આજે. આજે મોટી બહેન બધાને લઈને આવ્યા તમે આજે? સારું. નેપરવિલથી અમારા નિશાબેન બી આવી ગયા. હંમેશા પંકજ બી નિશાબેનને ખાસ યાદ કરે. હે હા. બીજા બધા જે બી આવ્યા આજે સરસ મા પૂજા નિમિત્તે, એમની બર્થડે નિમિત્તે. અને હું અમારા નવીનભાઈને 3-4 વર્ષ પહેલાં અમારા હાર્દિકના વર્કઆઉટમાં મળેલા અમે. હાર્દિક had invited all of us for a Ma Puja at his workout about 3 years ago. And first time I met Naveen Bhai there, you know. So I did not know Naveen Bhai, so I thought that he is related with Hardik. But then Hardik says, no, he is my customer and he comes for workout. So, and their daughter's that dentistry was next door, you know. So I made a comment to him, you know, that are you here to lose some weight, you know? અને પછી અમારે થોડી વાતચીત થઈ, you know. અને from there, you know, he got more interest. અચ્છા, તે વખત વિઝિટર વિઝા હતા નહીં? યા રાઈટ રાઈટ. પણ તે વખત અમારા નવીનભાઈ એવા એકદમ વાણિયા નહોતા દેખાતા, એનો શૂરવીર દેખાતા હતા એનો. He was like a bravo, you know. I remember something, you know. I made some comment and he really replied back to me. I still remember. I don't remember what he replied, you know. Yeah, but I remember the gesture, you know. मैं कहा तो भाई वाणिया नहीं लगता. But today, you know, I was looking at Ma Puja, you know, and he is looking very humble, you know. अच्छा. Right. But last year, you know,
when we were looking for the hall and other things, he had an open invitation કે અમારું ઘર ઓપન છે, તમારે જ્યારે બી મા પૂજા કરવા આવવું હોય તો આવજો. સો હજી બી ઓપન જ છે. ઇટ્સ ઓપન પણ સત્સંગની અંદર એમની પ્રગતિ એકદમ જલ્દી સરસ દેખાય. સત્સંગની અંદર હી ઇઝ ગ્રોઈંગ વેરી પોઝિટિવલી, વેરી નાઇસલી. એમને તકલીફો બી આવી પણ આપણે બધાએ ભજન કર્યું તો એટલું ભગવાને કામ બી કર્યું છે. એટલે વધારે વિશ્વાસ બેઠો કે ભાઈ ભગવાન આપણું સાંભળે છે. પણ વોટ એવર, ટુડે આઈ વોઝ સીઈંગ અમારા ઇન્દિરાબેન અને નવીનભાઈનું એટલે નાનું ઓબ્ઝર્વેશન છે. પણ પેલા ચોખા આપવાના થાય ને, એટલે નવીનભાઈના હાથમાં ચોખા હતા એટલે ઇન્દિરાબેનને પેલા ચોખા આપવાનું કહ્યું. ઇન્દિરાબેન ના પાડી કે બહેનો આપશે મને, તમારે નહીં આપવાના કે. મેં કહું આ તો સત્સંગના નિયમ આ બધા જાણે છે. I'll say in English, that Naveen Bhai was offering to give the rice to Indiraben. They were sitting together, and he had rice in his hand, that bowl, So he said, okay, you are sitting next to me, so why wait for the others to give, I'll give you. She said, no, the ladies will give me, Discipline. પણ એ બી શાંત પાછળ નહીં આપે, નહીં તો બીજા તો ખખડાવે કે હું તને આપું છું, ડાઈ થયા લઈ લે ને. But એ જમાનો ગયો. Right. So we are all controlled by 3 modes of nature: Sattva gun, Rajogun, and Tamogun. These are the 3 modes of nature. Sattva gun is a pure feeling, a divine thinking, a positive feeling is Sattva gun. આપણી અંદર જ્યારે સત્વગુણ હોય ત્યારે સારા વિચારો આવે, સારી બુદ્ધિ આવે, કંઈક સારું સત્કર્મ કરવાનું મન થાય, એને સત્વગુણ કહેવાય. પણ એ સત્વગુણના પણ આપણા શાસ્ત્રોમાં 2 ડિવિઝન કર્યા છે. એક શુદ્ધ સત્વગુણ અને બીજો અશુદ્ધ અથવા તો સત્વગુણ. જે સામાન્ય સત્વગુણ છે એને લીધે આપણે કોકને કંઈક કટાક્ષ કરીએ, કોકને કંઈક કોમેન્ટ કરીએ, આપણે કંઈક સારું કરતા હોય કોઈક ના કરતો હોય તો એના વિશે આપણે કંઈક એને ખખડાવીએ, દબડાવીએ. એ સત્વગુણ કહેવાય છે. અને શુદ્ધ સત્વગુણ એ છે કે જ્યારે કોઈનાથી એવું ના વર્તાતું હોય તો એના માટે ભજન થાય, એના માટે પ્રાર્થના થાય, એનું ભલું ઈચ્છીએ, એને શુદ્ધ સત્વગુણ કહેવામાં આવે છે. એટલે 3 ને પણ 4 બી ક્વોલિટીઝ ઘણી જગ્યાએ બતાવે છે. 3 ગુણ કહેવાય પણ ઘણી વખત 4 ગુણ બી બતાવે. There are 4 qualities also, So here Swami is talking about the 2 other than the સત્વગુણ. સત્વગુણ પછીની 2 રજોગુણ અને તમોગુણની વાત કરે છે કે they are very problematic. They are trouble makers. રજોગુણ અને તમોગુણ છે એ આપણને દુઃખી કરે, આપણને જન્મ મરણનું ચક્કર લેવડાવે. સાથી તો કહે છે કે એમાંથી જે વાસના ઊભી થાય છે, whatever liking and disliking is out of these 2, Rajogun and Tamogun, the passion and the ignorance or stupidity or whatever we call, is Tamogun. So those 2 create vasana, liking and disliking, and that creates the problem, and that is so difficult, like removing a big mountain. This talk is said in Junagadh. In Junagadh there was a big there is a big mountain, Girnar. So Swami is giving an example that if somebody wants to flatten out the whole mountain, આખો ગિરનાર પર્વત છે એને સાફ સૂફ કરી નાખે તો કેટલું બધું અઘરું પડે. how difficult task it is. એવું જ આપણી અંદર પણ આ રજોગુણ ને તમોગુણ ગિરનાર જેવા અંદર પડ્યા છે. હવે એને સાફ કરવા એ બી એટલા જ અઘરા છે એમ કે સ્વામી કહે છે. પણ છતાંય
જો સત્સંગમાં આવીએ તો એ સાફ થવાની પોસિબિલિટી છે. If we come in the satsang, then we can eradicate those bad traits within us. અને whatever good food we are offered, and if we don't indulge into the good food, and if we don't indulge into the other, seeing bad things, hearing bad things, talking bad things, touching bad things, smelling bad things, if we don't indulge in those things, is for those who are really brave, they will not change their attitude. I was reading the life story. I have started reading, life story of Gunatitanand Swami. And from the childhood, he never liked the sweets. He never he never, wanted any sweets. નાના હતા જ્યારે એમને લાડવો આપ્યો અને જોડે રોટલો અને કઢી આપ્યા તો પેલો લાડવો પાછો આપી દીધો પેલા. He was like 7-8 years old, and he said, I don't want ladwo, So it's not from later on that he had changed, He was by birth, that way, એ ભગવાનનું અક્ષરધામ હતું એટલે આવેલા એટલે તો એમને તો કશાયમાં અટેચમેન્ટ હોય જ નહીં, Second thing is, that when he was 7-8 years old, how old was Swaminarayan Bhagwan? 4 or 5 years older than younger than Swaminarayan Bhagwan. So Swaminarayan Bhagwan was 8 years old. He was 4 years old. No. When Gunatitanand Swami was 7 or 8 years old. 11 or 12. About 5 years older than Swaminarayan. So how old was Swaminarayan Bhagwan? That's what I'm saying. You are giving a lot of philosophical answers. 11 plus, right? And Swaminarayan Bhagwan had left the home at what age? 11. So what was he eating? Basically nothing. Swaminarayan Bhagwan, if he was not eating anything, Gunatitanand Swami is, I don't want to eat ladwa. He has so much connection at that time with Swaminarayan Bhagwan. So, Gunatitanand Swami says that if we get the food which would gain our weight, we should be a bravo and not the banya. No, banya are bravo also. પણ સ્વામી એવું કહે છે કે ગમે તેટલો ખાધાનો પ્રસંગ થાય અને બીજો ગમે એટલો પ્રસંગ થાય તો પણ કોઈ રીતે જીવ ફરવો ના જોઈએ. વી શુડ નોટ ચેન્જ અવર માઇન્ડ અને ખાવાનું ખાઈ લઈએ એનો. શૂરવીર ભક્તના એ લક્ષણ છે. દેટ ઇઝ ધી ક્વોલિટી ઓફ એ બ્રેવ ડિવોટીઝ. So this is one example. But when we were discussing this thing last Tuesday also, right? Last Tuesday in the morning sabha, we were discussing this, and then we wrote, the email on that also. But Pintu Bhai and I, we were talking, that normally Sattva Guna is also a bad if it is not used properly. Why Swami is saying only Rajogun and Tamogun here? Something like that, right? We were talking. Yeah. So that time I explained, that Sattva Gun છે ને એના પણ બે વિભાગ છે એનો. એક શુદ્ધ સત્વગુણ અને બીજો ટ્રબલ મેકર સત્વગુણ. શુદ્ધ સત્વગુણ is fine, એમાં કોઈને એનો પ્રોબ્લેમ ના થાય. પણ ટ્રબલ મેકિંગ સત્વગુણ એ સોનાની બેડી છે. It is the handicapped, when you handcuffs, of gold, If somebody is taking you to the jail with the iron handcuffs versus golden handcuffs, which one would be that you would be happy? Everybody will go. Yeah. આજે અમારા પેલા
શ્વેતાબેનનો ફોન હમણાં આવ્યો. શી વોઝ નોટ કોલિંગ મી ફોર અબાઉટ એ મંથ એન્ડ આઈ વોઝ થિંકિંગ મે બી શી ઇઝ બિઝી પણ એ કહે છે કે અમે 1 મહિનાથી અમારા ચેપ્ટર ચાલે છે, અમે એમના ફાધરને જેલમાં નાખી દીધા છે. એટલે એમણે અમદાવાદમાં એમનું મકાન વેચવા મૂકેલું અને મકાનના પેલા જે બાયર હતો એને 30 લાખ રૂપિયા એમને એ આપેલી ડાઉન પેમેન્ટ. ના બધા ઘણા એમના ઇસ્યુ થયેલા છે, લોંગ સ્ટોરી છે એનો. પણ એમણે પછી એ મકાન વેચવાનું મોડી વાર્યું, કારણ કે એમની પાસે અમુક પૈસા હતા, એ બધા સ્ટોકમાં ખલાસ થઈ ગયા, ધોવાઈ ગયા. કોઈક એવો મળી ગયો, એણે એમના કંઈક 70-80 લાખ રૂપિયા ઉડાડી દીધા. એટલે એણે જે પેલા 30 લાખ આપેલા એ બી ગયા. એટલે હવે એમણે એની સાથે કંઈક એડજસ્ટમેન્ટ કરતા તને વ્યાજ સાથે બી આપીશું પણ પેલાને મકાન જોઈતું હશે. એટલે એણે પછી કલમ 420 કલમ કોઈ આવે છે ઇન્ડિયામાં, 420 ચીટિંગ. સો એ કલમ ઉપર એને જેલમાં નખાવી દીધા. That's a common thing in India. Where renters stay too long. No, this is their own house. This is his own house. He put it on sale that he wanted to move somewhere else because he had like, 1 crore rupiah he had, in cash. But that crore rupiah he invested in the stocks, and then this stock broker was a guy, he wiped it out. So nobody lives in that house. No, they are living in the house. Yeah, it's complicated. He should file a case to the stockbroker who has cheated him. No, stockbroker, they ask you to sign, whole world, કરતા પહેલા તમારી પાસે બધું સાઇન કરાવડાવે કે ભાઈ અમે કોઈ ગેરંટી ના આપીએ, પૈસા વધે બી ખરા ને ધોવાઈ બી જાવ રાઈટ. એટલે એની સામે તો કેસ શું થાય પણ એ બેડ બ્રોકર વોટ કેન વી ડુ પણ ઇટ હેપન, વોટ કેન વી ડુ. પણ અહીં આગળ સ્વામી કહે છે કે સત્સંગમાંથી આપણને આવા સારા ગુણો આવ્યા છે કે શૂરવીર આપણે બન્યા છીએ. એવા શૂરવીર ભક્તના જે લક્ષણ છે એ સત્સંગમાંથી આવ્યા છે. સત્સંગનો આપણે ગુણ લેવો. પણ સત્સંગની અંદર આપણે કોકને માથે દોષ નાખીએ દેન ઇટ ઇઝ નોટ ગુડ. અને એનો એક દાખલો આપે છે. અને પછી એવા સારા ગુણ મૂકીને મોહે મોય કજિયા કરે અને ટંટા કરે અને શબ્દે કરીને કોણ વિક્ષેપને ન પામે. Even in the satsang or outside, if somebody is criticizing negatively, everybody would be upset. કોણ વિક્ષેપને ના પામે? તો કહે છે કે ભગવાન એવા મોટા અંતર્યામી હોય એ વિક્ષેપને ના પામે. ભગવાનને તમે ગમે એટલું વળો તો ભગવાન એનાથી પર છે. સૂર્યનારાયણ છે ઇન ધી સ્કાય, ધી સન, એની સામે તમે ધૂળ ફેંકો તો સૂર્યને એમ થાય કે હું બરવાળું આપવાનું બંધ કરી દઉં. will the sun stop shining if we get angry at the sun and throw the dirt? That dirt will come in our own eyes. આપણી આંખમાં જ પાછો આવે, રાઈટ. સો સ્વામી કહે છે કે ભગવાન અને એવા મોટા અંતર્યામી હોય એને વિક્ષેપ ના થાય. અંતર્યામી એટલે કોણ? તમારું અંતરનું જાણતા હોય કે આ હમણાં મોઢવા આવવાનો જ છે મને ભાઈઓનો, હમણાં ભજીયું ખવડાવવાનો જ છે એને, આપણે ભજન કરો ભાઈ, રાઈટ. સો અંતર્યામી ઇઝ વન દેટ હુ નોઝ કે this is going to happen. Another meaning of antaryami is that antaryami is the one who controls the inner side of the others. અને એને કોઈક એવા પ્રસંગ ઊભા કરાવડાવીને બી એમને જ ગારો ભણાવતો હોય તો બીજા 2 જણને એમ લાગે કે આ જ બગડ્યો છે એનો. અંતર્યામીને શું કરવા ઝઘડા કરાવે છે. પણ એવા અંતર્યામી બધા ના થઈ શકે. એવા થાય તો પછી આખી દુનિયા બધી કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. પણ જેને એવી શક્તિ ભગવાને આપી હોય, સમજીને આપી હોય, એવાને જ એવો વિક્ષેપ ના થાય. he will not get disturbed or she will not get disturbed. Those who are the elevated entities, એવા અતિ મોટા હોય એને વિક્ષેપ ના થાય. શબ્દ તો એવા છે જે માવા ભગતને માથે સંસ્કાર કરાવ્યા. The bad words are such
that there was a devotee in the time of Gunatitanand Swami, Mava Bhagat, very nice devotee, you know. But when there was one boy playing, એને કહ્યું કે મરને આ છોડ, આવી રમત છોડ, મરને, એટલે મરને શબ્દ કયો ને, that somebody caught it. And that boy died. For some people, that's a common language. Common language, you know. He used the common language, but we should not use even common language in satsang. That is the message here, you know. આપણે સત્સંગી થયા, હવે તો સારી ભાષા વાપરીએ ભાઈ. અત્યાર સુધી તો આપણે નહોતો વાપરતા, પણ હવે તો સારી ભાષા ઘરમાં વાપરીએ, બહાર વાપરીએ, યુ નો, જોબ ઉપર વાપરીએ. જોબ ઉપર તો બોસ સાથે વાપરવી જ પડે. પણ ગમે કે ના ગમે વાપરવી પડે ભાઈ, શું થાય. જાણીએ છીએ ના વાપરીએ શું થાય, રાઈટ. પણ અહીં આગળ કહે છે કે માવા ભગત હતા, એણે કોકને કહ્યું નાગર રામજી જીકારનો દીકરો, દેર વોઝ એ ડિવોટી નાગર બ્રાહ્મણ રામજી જીકાર, એમનો દીકરો હતો. એને એવું કહ્યું કે લા મરને આ છોડ, અને એ મરી ગયો. તરત ને તરત નહીં, થોડાક દિવસ પછી, આફ્ટર ફ્યુ ડેઝ હી ડાઈડ, નો. So there was one lady, she told Ramji Jikar કે આ માવા ભગતે કહ્યું એટલે મરી ગયો કે છે. Now that lady Hirbai, whose side was she siding with? એ કોનો પક્ષ લઈને વાત કરતી હતી? સત્સંગીનો? કોઈનો નહીં, માયાનો. અવરો પક્ષ લઈને વાત કરતી હતી, એ સત્સંગી હોય તો એ અવરી વાત કરતી હતી, કે એવું પેલા એ ખાલી ખાલી હસતો હસતો એનો વાતમાં કહ્યું, એમાં કંઈ ઓછો પેલો મરી ગયો હોય એનો. પણ આવા બી ખોટા આક્ષેપો બી ઊભા થાય. એટલે કહે છે કે એ હીરબાઈનો પક્ષ લઈને બોલ્યો કહેવાય. હવે કોઈ બીજો એમ બોલે કે આ પેલા માવા ભગતે કહ્યું એટલે મરી ગયો, તો એ કોનો પક્ષ લીધો કહેવાય? હવે બીજો કોઈ બોલે તો હીરબાઈનો ને માયાનો. So Swami is saying that we should not spread this kind of bad, news or bad things, for a devotee. માવા ભક્ત તો બહુ મોટા ભક્ત છે, એ તો કોઈક મરવાનો હોય તો બિચારો એનું પ્રારબ્ધ ખસી જાય જીવતો રહે. એ કોઈ મર્યો એટલે મર્યો ના કહેવાય કે, અને કદાચ મર્યો હશે તો બીજો સારો જન્મ આપશે ભાઈ. સો બીજું પછી એથી ઓપોઝિટ વાત સ્વામી કહે છે. સ્વામી ઇઝ ઓલવેઝ કવરિંગ બોથ સાઇડ્સ, કે આવા ખોટા સંસ્કાર લાગ્યા હોય બી આવું થાય. અને સિદ્ધાનંદ સ્વામીએ નદીએ વાત કરવા જતાં તેમાં કેટલાક સંસ્કાર કરાવ્યા. સિદ્ધાનંદ સ્વામી ટોક વેરી પોઝિટિવ, અને કેટલાયને એમાં સાધુ કર્યા, સારા સંસ્કાર બી કરાવ્યા એનો. સો ઇટ વર્ક્સ બોથ વે. માટે શબ્દે કરીને જો કોઈ મોટાનો અવગુણ આવે તો જીવ બગડી જાય ને મોંડું થાય. So if we talk bad words and if something happens, then it would be their own bad, and the one who is upset would become also angry and bad also. એટલે આપણે આપણી સત્સંગની રીત પ્રમાણે ખૂબ જાગૃત રહેવાનું, ખૂબ સાવચેત રહેવાનું, અને એમાંથી આપણે બી આગળ વધીએ એવું જીવવું, અને બીજા બી આગળ વધે એવી રીતનું આપણે જીવવું, એવી અહીંયા સ્વામી વાત કરે છે. એટલે મહારાજને આપણે પ્રાર્થના કરીએ, સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરીએ કે મહારાજ અમને એવી સદબુદ્ધિ આપજો, અમને એવા સરસ સંસ્કાર આપજો કે જેણે કરીને અમારું કોઈ દિવસ મૂડું ના થાય, અમે એવી ખોટી વાણી ના વાપરીએ, અમે એવા ખોટા વિચારો મનથી બી ના કરીએ. મનમાં બેઠા બેઠા માળા ફેરતો તો બી એવા વિચારો આવે તો બી ખોટા, કે આને લાગ આવે તો બરોબર, લાકડીથી મારું કે આનાથી મારું તેમ કરું, એવા વિચારો બી આવવા નહીં દેવા એનો. અને આપણે એવું ભાવના કરવી કે પ્રભુ મને ખરેખર સાધુ બનાવજો. ટુડે વી વર રીડિંગ ઇન દિગંતમાં ડંકા of Yogi Bapa's life story, and he was in Nairobi, and there was one person came who was
knowing of Yogi Bapa or not follower, but somebody has maybe said to come, so he came, you know. So Yogi Bapa style is કે ભાઈ લાવો એને કંઠી પહેરાવીએ, you know, વર્તમાન ધરાવીએ. So that person says, I don't want that. So Yogi Bapa again said that, you know, આવો ચાન્સ મળ્યો છે, you know, why don't you get initiated, you know. તો તારા બધા જ પૂર્વના જે કંઈ પૂર્વના બધા પાપ કર્મો છે બધા સાફ થઈ જાય એનો. તો કે નો, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ દેટ, એનો. પછી બાપા તો બિઝનેસમેન એનો. બાપા કહે કંઈ વાંધો નહીં, ધબ્બો તો લો, અમારો આશીર્વાદ તો લો, કે એમ કરીને આશીર્વાદ આપ્યો એનું. અને એનું એ રીતે બી કલ્યાણ કર્યું એનું. ધી યોગી બાપા, યુ નો, લિબરેટેડ હિઝ સોલ because he came in the satsang, you know. એટલે આપણા બી સત્સંગમાં જે કોઈ આવ્યા હોય, જાણે અજાણે બી આવ્યા હોય, એનું બી ભગવાન કલ્યાણ કરવાના જ છે. આપણે એક જ સવાલ છે કે વહેલું કલ્યાણ કરવું છે, લાંબુ લાંબુ કરવું નથી. જેમ કરીને વહેલું થાય એમ અમારા નવીનભાઈ ઇન્દિરાભાઈની જેમ એમ આપણે મંડી પડવું ભાઈ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સરસ સરસ. વાસુદેવ અરે અમારો કોડ વર્ડ છે રાજેશભાઈ.